लो जी, हुण सदारती जिहड़े प्रधानगी विचार सुनने लई मानयोग हमीद राजी होरां नूं। मेरे ख्याल आवाज़ तो ठीक आ रही है। चलो बहुत शुक्रिया जी। मैं संगत का शुक्रगुजार हाँ जी कि उन्होंने इस परवें मौजू ते एक इकट्ठ किया और सच्ची गल है मैनू भी सीखने का मौका मिले और जिन्होंने दोस्तों ने कहानियाँ पढ़िया ने, मित्रा साहब ने, बेटी रिशम ने पढ़िया ने और इतशाम ने जोड़ा नूर राशिद का कुछ जोड़ा तर्जमा किया है तो सारिया चीज़ां वधिया सी और सारिया ही अच्छियां लगियां। तो सच्ची गल है कि मैं तो कहता होंदा कि जी कि पाल साहब ने गल की शायरी दी तो मैनू तो नसर च लिखना ही चंगा लगता है जोड़ा जी। और मैं बड़ा उन्होंने वेटेज दिंदा हाँ कि जोड़े साढ़े दोस्त जोड़ा है वो पंजाबी नसर च लिख रहे हैं जोड़ा और किसी भी ज़बान की तरक्की लई नसर विच लिखना जोड़ा वो बहुत ज़रूरी काम है जोड़ा। तो नसर तो फिर अगे फिर तुहाडी अपनी फिर वो नैचुरली एक दिलचस्पी शुरू होती है। वो मेरा चूँकि बुनियादी जोड़ा फील्ड है वो फिक्शन ही है जोड़ा जी। तो जिस वक्त मैं सारे नाम पढ़े दोस्तों के तो मैनू यकीन सी कि एजाज साहब जोड़े तर्जमे की तारीख के बारे और उहदियां लोड़ां और उहदियां जरूरतां उन्हां दे बारे एक बड़ी परवीन गल करनगे। और मैनू ये भी पता सी कि अगर कोई थोड़ी किते कोई कसर रहेगी तो उसको पाल साहब पूरा कर दिया जी। शाहिद साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी उस हवाले नाल गुफ्तगू की और यकीनन उन्हों का कहना है कि शायद नॉन फिक्शन च इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल मैं गल की है कि जी मैनू तो चंगा लगता है कि जी पंजाबी नसर च और तर्जमा जिथे भी आता है मैं बड़े शौक नाल पढ़दा हाँ जोड़ा। एजाज साहब चूँकि माशाल्लाह अजकल वो मैनू अंदाज़ा है कि CSS की जिहड़ी बच्चे तैयारी करते हैं और उहदे च पंजाबी 100 मजमून 100 नंबरां का मजमून होंदा है वो पढ़ाते हैं। तो बस मैं उन्होंने को एक्सपैक्ट कर रहा सी कि जी वो जिहड़ा साडी पिछली एक दहाका गुजरिया लास्ट जैकेट जिहड़ा उहदे जिहड़े तर्जमे जिहड़े होए ने उन्हां ते भी वो यकीनन चानन पाणगे और आइंदा मेरा ख्याल है उसनूं थोड़ा माजरत नाल थोड़ा अपडेट भी करनगे चीज़ां नूं जिहड़ा जी। क्योंकि जो उस विच मेरियां 2-3 किताबां का जिक्र नहीं आया तो मैं आख्या भी ये किते तकरीबन कोई मैनूं लगता है कि 21वीं सदी का जिहड़ा कोई पहला दहाका है उस तक या अगे जिहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां। और नैचुरली और दूसरी मैनूं बड़ी खुशी होंदी है और मैं फील करदा कि जी साढ़े दोस्त जिहड़े ने वो पंजाबी तर्जमे वाल आ रहे हैं और उहदे च कोई ऐसी मायूसी वाली गल नहीं है। मतलब स्पैशली जदों साढ़े वो दोस्त जिहड़े यंग दोस्त ने यूनिवर्सिटियां पढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैं इत्थे आ नहीं सी सकिया लेकिन किसी दोस्त ने आनी एगनो दे किसी उन्हां दी किताब के बारे अच्छा वेरी गुड। तो वो बड़ा मैनू अच्छा लगा सी कि जी उन्होंने इहदा काम किया है। और तर्जमे के हवाले नाल एक टब्बर या एक फैमिली का जिहड़ा सब तो बड़ा रोल है पंजाबी च मेरा ख्याल है उधर लोगों का ध्यान नहीं गया वो पाल फैमिली है। पाल साहब के तर्जमिਆਂ का जिक्र होया और उहदे मतलब मैनू होर भी कई चीज़ां याद आ रही ने। मसलन मेरा ख्याल है वो करनल नूं कोई खत नहीं लिखता, नो वन राइट टू द करनल वो भी तुसीं कीता होया। और ओल्ड मैन एंड द सी जोड़ा है वो भी तर्जमा और इस तरह की बेशुमार ने। ग्लोब कहानी बजाते खुद एक बहुत बड़ा इन्हां दे छोटे भाई ने वकार पाल उन्होंने और उन्होंने एक क्रैडिट जाता है कि जी उन्होंने नाडियन गोडैमर की जिहड़ी नोबल प्राइज़ विनर है वो कल्ले बंदे ने जिन्होंने किसी एक नोबल प्राइज़ विनर दे कहानियां नूं तर्जमा किया। मेरे ख्याल 9 कहानियां उहदे शामिल ने उन्हां दियां जिहड़ा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਰਿਸ਼ਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੂँकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰਸ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਤਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨੈਨੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਆਈ ਹੈ ਹੌਨ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਟਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਬੁੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ, ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਰੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਬੋਰਾ ਸਮਿਥ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਮੋਰਾ ਸਮਿਥ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 2009 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, UK ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ 37 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਔਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਏ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੋਇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਬੋਰਾ ਸਮਿਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਜੀ 50% ਰਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬੋਰਾ ਸਮਿਥ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚੁੱਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਰਿਟਨ 4 ਨਾਵਲਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਆਈ ਐਮ ਬਿਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਾਨ ਫੋਸਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦ ਸੀਨਸ ਫਰਾਮ ਏ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਿਸ ਐਟ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਕੇ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚूँकि ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ भी चूँकि हिट लिस्ट है जी कि जी अगर ये खालिद साहब तो मैं ना पढ़ता तो शायद मैं उसमें मैं चूँकि थोड़ी बहुत लिस्टिंग करता रहता हाँ जोड़ा। तो खालिद फराज साहब ने उदा जोड़ा है वो तर्जमा किया है पांबड़ के नाम तो जोड़ा उन्होंने उदा वो लगाया सी। अच्छा, इहदा इसनूं जोड़ा है जान फोसा जोड़ा है, और इनू मतलब लोगों की जिहड़ी खुशकिस्मती है, इनू जो साहब मिल गए ਉਹ ਡਾਮੀਅਨ ਸਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਵੀਜਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4-5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2022 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਹੈ ਆਨੀ ਐਗਨੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਫੋਸਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੀ ਐਗਨੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ 24 ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਤਾਨੀਆ ਲੈਸਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਨੀ ਐਗਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈਸ ਉਹਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਪੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਨੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂँकि ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3-4 ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਐਡ ਤੱਕ ਤਯਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇ ਵੀ ਲਾਸਟ 2 ਡੈਕੇਡ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਹੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਵਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਲਾਟਲੈਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਰਤਾ ਮੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਔਨ ਵਨ ਲੈਗ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਲੈਸ ਉਹ ਹੈ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਮਾਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਫਰਾਦ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਂਬੜ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮੋਨੋਲੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਗੜੀ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਟੋਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।